السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر کے ٹپس اور ٹرکس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اگر آپ کورل ڈرا کے اندر کسی بھی تحریر اور ٹیکسٹ کو پلاسٹک ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس تحریر یا ٹیکسٹ کو پلاسٹک ایفیکٹ کیسے دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں کورل ڈرا 2021۔ ناظرین، آپ دھیان رکھیں کہ میں یہاں پر کورل ڈرا 2021 کا استعمال کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوستو، ہمارا یہاں پر کورل ڈرا 2021 کھل گیا ہے۔ ہم یہاں سے نیو ڈاکومنٹ پر کلک کر کے نئی فائل لے لیتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ فائل مینو کے اندر جا کر نیو پر کلک کر کے یہاں سے بھی آپ نیو فائل لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، آپ اوکے پر کلک کریں۔ اس کے بعد ناظرین، یہاں پر یہ کھل گیا ہے کورل ڈرا 2021۔ اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر ٹیکسٹ ٹول پر اور ایک مرتبہ یہاں پر خالی اسکرین میں کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد دوستو، آپ یہاں پر لکھنا شروع کر دیجئے۔ یہاں پر ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ چلے دوستو، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پلاسٹک۔ جیسے کہ دوستو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے پلاسٹک۔ اس کے بعد دوستو، آپ پک ٹول سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر لیجئے، جیسے کہ دوستو میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر فونٹ میں اور یہاں پر سے یہ والا فونٹ لے لیں گے، یہ والا۔ دوستو، یہ پلاسٹک ایفیکٹ کے لیے بہت ہی مناسب فونٹ ہے، آپ اس کا دھیان رکھیے۔ تو دوستو، میں نے یہاں پر یہ والا فونٹ لے لیا ہے، تھوڑا سا اس کو اور بڑا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ جائیں گے یہاں پر کلر میں اور کوئی بھی کلر لے لیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے۔ اس کے بعد ناظرین، میں نے یہاں پر لے لیا ہے ریڈ والا کلر۔ اس کے بعد دوستو، ہم یہاں پر بنائیں گے اس کو بٹ میپ۔ اس کے لیے ہم جائیں گے بٹ میپس کے آپشن میں، مینو میں آپ یہاں پر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ اس کے نیچے یہاں پر یہ آپشن ہے کنورٹ ٹو بٹ میپ کا، کہ بٹ میپ میں کنورٹ کریں، اس کے اوپر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد دوستو، آپ کے سامنے یہاں پر یہ باکس کھل کر آ جاتا ہے۔ دوستو، اس میں یہاں پر ریزولوشن کے خانے میں آپ کے سامنے 300 لکھا ہوا آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پلاسٹک ایفیکٹ کو کسی بہت بڑے بینر پر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 300 کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کسی کتاب کے ٹائٹل پر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ صرف 100 ہی رہنے دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ یہاں سے RGB یا CMYK کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس کو اسکرین میں دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر RGB رہنے دیجئے، لیکن اگر آپ دوستو اس ایفیکٹ کو چھاپنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ CMYK بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں یہاں سے کر دیتا ہوں RGB۔ اس کے بعد ناظرین، آپ یہاں پر ٹک لگا دیجئے اور یہاں سے اوکے پر کلک کر دیجئے۔ تو دوستو، یہاں پر یہ بٹ میپ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ جائیں گے پھر یہاں پر ایفیکٹ مینو میں۔ دوستو، یہاں پر آپ جائیے ایفیکٹ مینو میں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کے سامنے یہاں پر یہ آپشن ہے ٹیکسچر کا، اور پھر اس میں یہاں پر یہ آپشن ہے پلاسٹک ایفیکٹ کا۔ تو دوستو، آپ پلاسٹک ایفیکٹ دینے کے لیے آپ اس آپشن پر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کے سامنے یہاں پر یہ باکس کھل کر آ جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس میں آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہائی لائٹ کا، آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور دوستو جیسے جیسے آپ سیٹ کریں گے اس کا پریویو بھی آپ کو نیچے نظر آتا جائے گا۔ تو ناظرین، اس کو آپ اپنے اعتبار سے جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور پریویو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، آپ یہاں پر اس کے ڈیپتھ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوستو میں نے کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ آپشن ہے اسموتھنیس کا، یعنی کہ دوستو آپ اس کو کتنا گہرائی میں لینا چاہتے ہیں، اور نیچے آپ اس کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے سامنے یہاں پر ہے آپشن لائٹ ڈائریکشن کا، یعنی کہ دوستو آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس لائٹ کو کس اینگل میں دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر آ چکا ہے، اور اگر آپ اس کے ڈائریکشن کو یہاں سے چینج کرتے ہیں تو دوستو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نیچے بھی ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کو وائٹ رہنے دیتے ہیں، جو بہت ہی مناسب ہے۔ ہم یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اوکے پر کلک کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شاندار طریقے سے آپ کی تحریر میں یہ پلاسٹک ایفیکٹ اپلائی ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، آپ اس پلاسٹک ایفیکٹ کو کسی اردو تحریر پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، اب ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں سے اس تحریر کو، یعنی پلاسٹک ایفیکٹ جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں ڈیلیٹ۔
मैं कीबोर्ड से दबा देता हूँ डिलीट का बटन, जिससे दोस्तों यहाँ पर ये प्लास्टिक इफेक्ट की तहरीर डिलीट हो चुकी है। इसके बाद नाज़रीन हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर यहाँ, और फिर हम यहाँ पर क्लिक करके लिखेंगे उर्दू में। पहले यहाँ से कीबोर्ड सेट कर लेते हैं उर्दू वाला, और यहाँ से हम लिख लेते हैं दारुल उलूम। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मैं कॉरल ड्रा 2021 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें डायरेक्टली ही आप उर्दू लिख सकते हैं। दोस्तों इसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ। इसके बाद नाज़रीन आप यहाँ से ले लीजिए इसके ख़त को बॉम्बे ब्लैक, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका ख़त कर लिया बॉम्बे ब्लैक। इसकी मैं यहाँ पर फिर कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद नाज़रीन आप ऊपर वाली तहरीर में कलर कर दीजिए ये वाला रेड, और इसके बाद मरहला आता है यहाँ पर बिट मैप का। यहाँ से हम कर लेंगे कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ से हम कर लेंगे नीचे सीधे ओके पर क्लिक, क्योंकि तमाम चीज़ें सेट हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट मेनू में, और फिर यहाँ पर ऑप्शन है टेक्सचर का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है प्लास्टिक का, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी तमाम चीज़ें तकरीबन सेट हैं। इसके बाद दोस्तों आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू तहरीर के अंदर भी ये प्लास्टिक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको सेलेक्ट कीजिए नीचे वाली ब्लैक तहरीर को, और फिर शिफ्ट से दबाकर इस वाली तहरीर को सेलेक्ट कीजिए लाल वाली को, और कीबोर्ड से दबाएंगे सी और ई। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। एक मरतबा फिर आप बाहर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और फिर ऊपर क्लिक कीजिए इस काली वाली तहरीर पर, और कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट पेज डाउन। तो दोस्तों वो तहरीर नीचे पहुँच चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर इस जगह पेन टूल के ऑप्शन पर, आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए इस जगह जहाँ पर ये नल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, जिससे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये बॉक्स खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हम ले लेंगे 8 इसकी चौड़ाई इस जगह से, और यहाँ से हम कर लेंगे इसका कलर वाइट, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको कर देते हैं बंद, और फिर यहाँ पर टिक लगा देते हैं दोनों जगह, फिर ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये इसकी आउटलाइन वाइट हो चुकी है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम इसकी आउटलाइन को कर देते हैं नीला यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक करके, तो दोस्तों यहाँ पर ये इसकी आउटलाइन से दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों मैं इसको फिर दोबारा वाइट कर देता हूँ इस तरह से, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर इस जगह, यहाँ से हम ले लेते हैं शेडो, यानी शेडो वाला टूल। इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम कर लेंगे इसको मीडियम ग्लो। और इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर इस जगह, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको आउटसाइड में इस तरह से, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं इसके कलर को डार्क ब्लैक इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको 3 नंबर, ताकि ये ज़्यादा दूर तक न फैले। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप इसको यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप इसको देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप इसी काम को किसी इंग्लिश की तहरीर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर, और हम यहाँ से लिख लेते हैं कुछ भी। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोहसिन। इसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरह से पिक टूल के ज़रिए से। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ से हम ले लेंगे यह वाला फ़ॉन्ट, जो दोस्तों प्लास्टिक इफेक्ट के लिए बहुत ही मुनासिब फ़ॉन्ट है। इसके बाद दोस्तों आप इसकी कर लीजिए कॉपी इस तरह से। इसके बाद नाज़रीन आप इसमें किसी भी कलर को फिल कर लीजिए। पहले दोस्तों आप इसमें इस कलर को फिल कर लीजिए, रेड वाले को इस तरह से। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर बिटमैप के ऑप्शन में, और यहाँ से हम कर लेंगे कन्वर्ट टू बिटमैप। इसके बाद दोस्तों आप कर लेंगे ओके। इसके बाद आप जाएंगे इफेक्ट मेनू में, यहाँ से हम कर लेंगे टेक्सचर। इसके बाद दोस्तों प्लास्टिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे ओके। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिए मोहसिन तहरीर के ऊपर, और यहाँ से हम कर लेंगे इस पेन के ऊपर डबल क्लिक, और यहाँ से हम कर लेंगे 8, और फिर दोबारा यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। बल्कि पहले हम यहाँ से इसको कर लेते हैं येलो बल्कि वाइट, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम कर लेंगे मीडियम ग्लो इस तरह से। और फिर हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको आउटसाइड में, और फिर दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं शेडो का कलर डार्क ब्लैक इस तरह से। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 3, ताकि दोस्तों ये कलर ज़्यादा दूर तक न फैले इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिए, और कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट, और फिर दोबारा इस रेड वाले को क्लिक कीजिए, और कीबोर्ड से दबाएंगे सी और ई। तो दोस्तों ये बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। अब आप एक मरतबा बाहर क्लिक कीजिए, और फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट पेज डाउन। तो दोस्तों ये तहरीर इस तरह से बन चुकी है। आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके।
تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحریر اس طرح سے بن کر آ چکی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔